पे आ और प्रभु ने बड़ी महानता दे नाल अपने बंदे नूं लैके इत्थे तक आया। देखो हमेशा एक चीज याद रखो, अगर प्रभु ने साडा ते भरोसा रखाना हुंदा ना कि भाई भरोसा रख तू अपने आप ते सब कुछ ठीक हो जाना, ते फिर वो कहंदा कि तू मेरा हाथ फड़, तू वो कहंदा कि तू मेरा हाथ फड़, क्योंकि प्रभु नूं साडे उत्ते भरोसा है नहीं, इस करके उन्हें साडा हाथ फड़िया। इस गल नूं हमेशा याद रखियो। प्रभु नूं पता है जे असीं अपना भरोसा इन्ना मजबूत रख सकते हुंदे ना, तो फिर उन्हें कहना सी कि तू मेरा हाथ फड़। उसनूं पता कि मेरा भरोसा इन्ना मजबूत नहीं, इस करके उन्हें मेरा हाथ फड़िया और वो मैनूं लैके जा रहा। मैं जीवन दी सारियां स्टेजेस दे विच भी लंघना है, मैं गुस्से विच भी लंघना, मैं डिप्रैशन दे विच भी लंघना, एक्सेप्टेंस दे विच भी लंघना, और ये सारियां चीज़ां जिंदगी दे नाल। और प्रभु ने साडा हाथ और प्रभु साडा हाथ छड्डदा नहीं। ये प्यारे प्रभु दे सब तो महान चीज है। इहो चीज असीं दाऊद की जिंदगी दे विच देखते पे, प्रभु ने दाऊद दा हाथ फड़िया, छड्डिया। और दाऊद बहुत सारियां चीज़ां दे विच गुजरिया, हर चीज दे विच प्रभु ने उसके उत्ते दया दिखाई, ईवन सजा दे विच भी दया की। और अंत दाऊद नूं प्रभु ते इन्ना भरोसा हो गया कि जिस वेले अंतम वो सजा दे दिन आए तां उसनूं पुछया गया कि भाई तू तिन्हां विचों किहड़ी सजा चुणदा? उन्हें कहा भी तिन्हां विचों जिहड़ी देनी आ उहनूं कह के आप दवे, क्योंकि ओदी सजा दे विच भी दया। असीं हुण दाऊद दे अखीरले दिनां दे विच आ गए हां। पहला राजा, पहला चैप्टर और उस दियां 8 आयतां। पहलियां 4 आयतां 8 आयतां चलो देख लेना। पहलियां हाँ जी पढ़ते हैं जी। सफा हैगा 491। दौद दे आखिरी दिन। दौद राजा बहुत बुढ़ा हो गया सी। उसके नौकर उस उत्ते काफी कपड़े दिंदे सन, पर ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੇਟੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਮ ਨਗਰ ਦੀ ਅਭਿਸ਼ਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਦੋਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੌਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਗੀਤ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਰੱਖੇ। 50 ਆਦਮੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਦੌਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰ। ਅਦੋਨੀਆ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌਦ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਸਰੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਅਬਿਆਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਦੋਕ, ਯਹੋਜਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਇਆ, ਨਥਾਨ ਨਬੀ, ਸ਼ਿਮਈ ਰੇਈ ਅਤੇ ਦੌਦ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਮਨੋਨ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਅਦੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣੀ ਇਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਕਦਮ ਦੇਖੋ, ਇਸਦੇ ਕਦਮ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੇ ਸੀ। ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਰੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ 50 ਸੇਵਕ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਖੇ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਯੋਆਬ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਬਿਆਥਾਰ, ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। Psalm 69 ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ। Psalm 69 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। मैं पढ़ देना जी। मदद ये हैगा 888 पन्ना, मदद लई पुकार। ये परमेश्वर, पानी मेरे गल तक पहुंच चुका है, मैं डूंगी दलदल विच खुब चुका हाँ, मेरे पैर रखण तक दी भी उत्थे थां नहीं। मैं डूंगे पानियां विच पहुंच चुका हाँ, मेरे चारे पासे पानी ही पानी है। मैं पुकारदा थक गया हाँ, मेरा संग भी सुक गया है। तेरी उड़ीक करदियां मेरियां अखां तक पक गईयां हन। मेरे घृणा करन वालियां दी गिणती मेरे सिर दे वालां तो भी अधिक है। मेरे कातल अत बलवंत हन, वो मेरे ते झूठे वार करते हैं कि मैं उन्हां नूं वो भी मोड़ा जो मैं उन्हां तो लिया भी नहीं। हे परमेश्वर, तू मेरियां बेवकूफियां नूं जाणदा है, तेरे तो मेरा कोई अपराध लुकिया नहीं। हे प्रभु सेनावां दे परमेश्वर, तेरे श्रद्धालु मेरे कारण शर्मिंदे ना होण अते तेरे आराधक मेरे कारण अपमानित ना होण। तेरे कारण ही मैं अपमानित होया हाँ अते शर्म कारण मैं मुंह उच्चा नहीं कर सकता हाँ। अपने लोकां लई अजनबी बन गया हाँ अते अपने घर दे लोकां दे लई परदेसी। हे परमेश्वर, तेरे घर दी लगन मैनू खा गई अते तेरे निंदकां दी निंदा मेरे ते आ पई है। मैं वर्त रखिया अते रोया, पर यह सब भी मेरी निंदा दा कारण बनिया। मैं सोग वस्त्र पहनिया, पर यह भी उन्हां लई एक कहावत बन गया। बाहर थड़ियां ते बैठण वाले मेरे बारे गल्लां करदे हन अते शराबी मेरे ते बोलियां कसदे हन। पर हे प्रभु, मैं तेरे अगे ही प्रार्थना करांगा, तू ठीक समय ते मेरी प्रार्थना सुन। हे परमेश्वर, तू अपने अपार प्यार दे कारण अपनी मुक्ति दे सत नाल मैनूं उत्तर दे। तू मैनूं डूंघे दलदल तो बाहर कढ अते मैनूं इस विच खुब्बण ना दे। तू मैनूं मेरे घृणा करन वालियां तो बचा अते डूंघे पाणीआं विचों मैनूं बाहर कढ। पानी दियां छल्लां मेरे उत्तों दी ना लंघण, डूंघे पानी मैनूं अपने अंदर ना लै लैण अते ना कबर मैनूं अपने अंदर लै लवे। हे प्रभु, तू अपने अटल प्यार दे कारण मैनूं उत्तर दे। तू अपनी अपार किरपा दे कारण मेरे वल्लों मूँह ना मोड़। तू अपना मुख अपने दास तो ना लखा, क्योंकि मैं दुख विच हां। तू मैनूं छेती उत्तर दे। तू मेरे नेड़े आके मैनूं बचा ते मेरे वैरियां तो मैनूं छुड़ा। तू मेरे सब अपमान, निंदा अते शर्मिंदगी नूं जाणदा है अते तू मेरे सब वैरियां नूं भी जाणदा है। निंदा ने मेरा दिल तोड़ छड्डिया है, मैं बहुत निढाल हो चुका हाँ। मैं किसे तरसवान तो तरस दी उड़ीक कीती, पर मेरे ते किसे ने तरस ना खादा।
ਮੈਂ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਲ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕੇ ਰਹਿਣ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਡੋਲ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭੜਕਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉਜੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਟਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਖ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੀੜ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੁਰਦਾਰ ਵੱਛੇ ਦੀ ਬਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੀਨ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖੋਜੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਓਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਦਾਊਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਸਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਅਦੋਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਜ਼ਬੂਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰ ਆ ਉਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਆਇਤ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ all the way to 40. Go ahead, ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਦੋਨੀਆ ਨੇ ਨਾਗ ਪੱਥਰ ਜੋ ਐਨ ਰੋਗੇਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਪਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ। ਤਦ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਤਸ਼ਬਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਹਗੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਆ ਰਾਜਾ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਇਸੇ ਘੜੀ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਕਹੋ
ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਦੋਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਨਾਤਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਤਸ਼ਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨਮ ਨਿਵਾਸੀ ਅਬਿਸ਼ਗ ਰਾਜਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਤਸ਼ਬਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਬਤਸ਼ਬਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਰ ਅਦੋਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਦਾਂ, ਪਲੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਬਿਆਥਾਰ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਅਰਥਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਬਤਸ਼ਬਾ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਨਿਉਂ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਨਥਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦੋਨੀਆ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਦਾਂ, ਪਲਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਬਿਆਥਾਰ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਦੋਨੀਆ ਅਮਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਾਦੋਕ ਯੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਤਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੋ। ਸੋ ਬਤਸ਼ਬਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਉਂ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਅਤੇ ਯੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੱਚਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਗਿਹੋਨ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਦੋਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਮਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਵੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਯੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਧਾਵੇ ਖਿਲਾਵੇ। ਤਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਾਦੋਕ, ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਯੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਭ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੱਚਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗਿਓਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਾਦੋਕ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਮਰ ਹੈ। ਤਦ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਸੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਏਂਗਾ। ਔਰ ਬਤਸ਼ੈਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਇਨਾਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਤਸ਼ੈਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਪ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਕੀ ਬਸ਼ੀਬਾ ਦਾ ਪਾਪ ਸੀ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਾਪ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਬਸ਼ੀਬਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਸ਼ੀਬਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਕਤ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗੱਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਤਸ਼ੇਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਬਤਸ਼ੇਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਬਤਸ਼ੇਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਤਸ਼ੇਬਾ ਦੇ ਲਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 28ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 28ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ। 641 ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ। ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਮੰਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸ਼ਾਹੀ ਧਨ ਮਾਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਸਭ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਨਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦਮੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੋਧਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਆਗਿਆ ਦੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ, ਭੰਡਾਰ, ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਵਿਹੜਿਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੀਵੇ ਤੇ ਦਵਾਖੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਕਾਂਟਿਆਂ, ਕਟੋਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚਾਂਦੀ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਉਸ ਵੇਦੀ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਭ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਸਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਹਾਲੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਮ 47 ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜ਼ਬੂਰ 47। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰਗਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੇਜ 868 869 ਸਭ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਭ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਓ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਚੁਣੀ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਚੀ ਲਲਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਗਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਓ, ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਓ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਓ, ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਢਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜੇਤੂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਅਦੋਨੀਆ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰੇ ਮਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਬਾਪ ਹਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਬਾਪ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਜਿਸਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਬੈਸ਼ੇਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਯਰਾਇਆ ਮਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਨੇ ਕੱਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ। ਆਪਣੇ ਯਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਰੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਯਰਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੌੜਾ ਸੀ ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਯਰਾਇਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਦਾਊਦ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਰਾਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਰਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਤਸ਼ੇਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਯਰਾਇਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ। ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਨੀਏਜ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਆ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜਾ ਧਿਆਨਯੋਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ, ਪੂਰੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। He's next in line. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਤਸ਼ੇਬਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੀ that is not Christian faith. ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ
शैतान च अपने आप च तो कोई ताकत है नहीं जिन्नी जे वो चाहे अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकता। उत्थे एक तरह का एक चुनिया होया ओदा हथियार आउंदा जिथे प्रभु नूं उस नूं यूज करना पैंदा। अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह ते ला के रखिया करो, मुक्ति दाते ते ला के रखिया करो, क्योंकि हनेरा साडी जिंदगी च सारियां दे उत्ते आउंदा है, पर जिन्ना हनेरा जिन्नी रात हनेरी हुंदी है सवेर उन्नी मिठी हुंदी है, सवेर उन्नी मिठी हुंदी है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਤਸ਼ੇਬਾ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਚਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ, ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਚਾਰਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਬਲੀਕਲ ਚਾਰਟਸ ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਚਾਰਟਸ ਆ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਚਾਰਟਸ ਤੇ ਮੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ, तेरा साथ साढ़े ना बने और पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु मसीह के मिठे और प्यारे नाम च मांगते और सारे भैन हैं आमीन। कल मिलांगे सेम टाइम, और कल असीं सुलेमान नूं राजा बनता देखांगे और बड़ी बरकत वाला समा कल होएगा। ब्लेस यू।